चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। हाँ मित्रों, आ ए घाट छे रामघाट छे पवित्र चित्रकूट धामनो। आजे अमे त्यां छीए। जी हाँ मित्रों, आ ए पवित्र धाम छे चित्रकूट के ज्यां भगवान राम पोताना वनवास दरमियान 11.5 वर्ष करता पण વધુ સમય અહીંયા પોતે રોકાયેલા છે। અમે પણ આજુબાજુના તમામ સ્થળોના આજે દર્શન કરવા માટે આવ્યા છીએ। સૌથી પહેલા અહીંયા રામઘાટના દર્શન કર્યા બાદ અહીંયા મહારાજા ધીરાજ એવા મત ગજેન્દ્રનાથ એવા શિવજીના દર્શન કરવા માટે જઈએ છીએ। રામઘાટ ઉપર આ બીજું પણ એક મંદિર છે પર્ણકુટી મંદિર, ત્યાં પણ અમે હવે દર્શન કરવા જઈશું। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पिता की आज्ञा से जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब भगवान श्री राम अयोध्या से चल के चौथे दिन यहाँ पर आते हैं। पहले दिन तमसा नदी, दूसरे दिन सिंगबेरपुर, तीसरे दिन प्रयागराज भरद्वाज मुनि के आश्रम, चौथे दिन भगवान वाल्मीकि आश्रम आते हैं। और वाल्मीकि आश्रम में पहुँच के भगवान श्री राम वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, हमको पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास हुआ है, चित्रकूट पर हम कहाँ निवास करें। तब वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं, मंदाकिनी गंगा के किनारे जो पर्वत है वहाँ पे आप निवास करें। भगवान आते हैं, नीचे मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं, तो वहाँ का नाम पड़ जाता है रामघाट। और भगवान यहाँ पर 2 सुंदर पर्णकुटी बनाते हैं, एक भगवान राम सीता के लिए, दूसरी लक्ष्मण जी के लिए। ये वही पवित्र भूमि है जहाँ पर भगवान श्री राम वनवास के समय पत्ते की कुटी बना के, पर्ण कुटी, पर्ण मतलब पत्ते की कुटी बना के 11 वर्ष 6 महीने 18 दिन भगवान श्री राम इसी स्थान पर रहते हैं और कंदमूल फल खाते हैं। क्योंकि भगवान को आए हुए 9,60,000 वर्ष हुआ। भगवान यहाँ पर त्रेता में आए। भगवान जब आए तो यहाँ पर सिर्फ कोल भिल आदिवासी लोग थे, वो भगवान को कंदमूल ला के देते थे। अब कंदमूल मिलता नहीं, उसी के जगह में भगवान को आज भी वही त्रेता युग की परंपरा है कि दूध का ही भोग लगता है, क्योंकि 56 भोग नहीं लगता। राजा राम नहीं, वनवासी राम है। ये मंदिर 774 वर्ष प्राचीन है। उड़ीसा के राजा की जब मनोकामना पूर्ण हुई, उड़ीसा के राजा यहाँ पर आए, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। राजा विश्वदेव बर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म से 325 वर्ष पहले का है। तभी श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस अयोध्या कांड में स्पष्ट लिखे हैं, एक ललित लघु एक विशाला, बरन न जाए मंज 2 साला। एक ललित मतलब भगवान और लक्ष्मण जी का एक जैसा मंदिर, और बाहर निकल के देखेंगे एक गुम्बज भगवान राम का बड़ा, लक्ष्मण जी का छोटा। ये वही पवित्र भूमि है जहाँ पर भगवान श्री राम 11 वर्ष 6 महीने 18 दिन रहे। जय श्री राम। આજે તમે જોઈ રહ્યા છો તે ભગવાન રામની કુટીર છે અને બાજુમાં લક્ષ્મણજીની કુટીર છે। ધ્યાનથી જોશો તો લક્ષ્મણજીની કુટીર થોડી નાની છે અને ભગવાન રામની કુટીર થોડી એમના કરતાં મોટી જોવા મળશે। चित्रकूटना रामघाट उपरथी નીકળીને મિત્રો અમે હવે આવ્યા છીએ અહીંયા ફૂલમતી માતાનું મંદિર। આમ તો અમે અહીંયા એક ચિત્રકૂટ ઉપર એક શક્તિપીઠ છે જે રામગીરી શિવાની શક્તિપીઠ તરીકે ઓળખાય છે, જે આપણા ભારત દેશના 51 શક્તિપીઠોમાંથી એક છે। આ સ્થળ શોધવા માટે મિત્રો અમે ઘણા બધા લોકોને પૂછ્યું, પણ શરમની વાત એ છે કે અહીંયા ચિત્રકૂટના રામઘાટ ઉપર કોઈને ખબર નથી કે અહીંયા એક શક્તિપીઠ પણ છે। પરંતુ ફાઇનલી અમે અહીંયા પહોંચી ગયા છીએ। આ શિવાની શક્તિપીઠ, રામગીરી શક્તિપીઠ, જે આપણા શક્તિપીઠોમાંની એક શક્તિપીઠ છે અને અત્યારે અમે ત્યાં છીએ અને ત્યાં દર્શન કરવા માટે આવ્યા છીએ। આ તમે જોઈ શકો છો શ્રી રામગીરી શિવાની શક્તિપીઠને। અમે અહીંયા રિક્ષાવાળાને પણ પૂછ્યું તો મેં કીધું આ મંદિરે જવું છે, તો એમણે કીધું કે ભાઈ આ તો બહુ નાનું મંદિર છે, અહીંયા કોઈ જતું નથી। પરંતુ આ આપણા 51 શક્તિપીઠોમાંની એક શક્તિપીઠ છે જે શિવાની શક્તિપીઠ। આપણા શાસ્ત્રો પુરાણોમાં પણ આ શક્તિપીઠનો ઉલ્લેખ છે અને ઘણા બધા લોકો અહીંયા ચિત્રકૂટ આવતા હશે, પરંતુ આ શક્તિપીઠના દર્શન કરવા ભાગ્યે જ કોઈક આવે છે। તમે આના મારફતથી આ દર્શન કરી શકો છો શિવાની શક્તિપીઠના।
આ બહુ જ અતિ પ્રાચીન મૂર્તિ છે જે માતાજીની અહીંયા શક્તિપીઠ તરીકે પૂજા થાય છે મિત્રો, જોઈ શકો છો. પરંતુ મંદિરની વાત કરીએ તો અહીંયા મંદિરમાં છત પણ નથી ને બહુ નાનકડું મંદિર છે. અને અહીંયાથી ચિત્રકૂટથી હવે આજુબાજુમાં હનુમાન ધારા ને બધું જોવા માટે અમે અહીંયાથી આ રિક્ષા કરી લીધી છે. ઇલેક્ટ્રિક રિક્ષા છે મિત્રો, અને આજુબાજુના બધા સ્થળો માટે અમે ફરવા માટે હવે જઈએ છીએ રિક્ષામાં બેસીને. ચિત્રકૂટની બાજુમાં હનુમાન ધારા આવેલું છે, આ જે ડુંગર ઉપર છે. અને અહીંયા અમે રોપવેથી જવાના છે. રોપવેની 160 રૂપિયા જેવી ટિકિટ છે. અમે ટિકિટ લઈ અને હવે ઉડન ખટોલાથી હનુમાન ધારાની પહાડીમાં જઈશું. હવે અહીંયાથી થોડી સીડીઓ ચડીને ઉપર માં સીતા માતાની રસોઈ છે, જ્યાં માતાજીએ રસોઈ બનાવીને 5 જે બધા ઋષિઓને જમાડેલા. અમે અહીંયા બેસી ગયા છીએ ઇલેક્ટ્રિક રિક્ષામાં, પરંતુ મિત્રો રિક્ષા એવી મળી છે કે જમ્પમાં બહુ હલે છે ને આ તમે જોઈ શકો છો. એટલે હવે રિક્ષાનો પ્રોગ્રામ કેન્સલ કરીને ગાડી લઈને જ ફરવાનું વિચારીએ છીએ. અમારા લાલભાઈ ગાડી ચલાવશે ને અમે બાકીના બધા સ્થળ ગાડી લઈને ફરવાનું પ્લાનિંગ છે. લાલભાઈ, પણ રિક્ષામાં જમ્પ કેવા આવે છે? બહુ ખતરનાક. ગાડીમાં બેસીને અમે નીકળી ગયા હતા સતી અનસુયા મંદિર આવવા માટે. અને અહીંયા ગાડી પાર્ક કર્યા પછી ચાલતા ચાલતા અનસુયા મંદિરે આવવાનું હતું, પરંતુ ચાલતા ચાલતા વચ્ચે અમે જોયું તો વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો હતો. આ તમે જોઈ શકો છો વરસાદ. એટલા માટે અમે અહીંયા બાજુમાં જ એક ચાની કિટલી હતી, ત્યાં બેસી ગયા, ચા પીધી અને થોડી વાર હવે વેઇટ કરીશું કે આ બંધ થઈ જાય વરસાદ. ત્યારબાદ પછી સતી અનસુયા માતાજીના મંદિરના દર્શન કરવા માટે જઈશું. ચાલુ વરસાદમાં પણ ફાઇનલી હવે અમે પહોંચી ગયા છીએ સતી અનસુયા માતાનું મંદિર, જે પાછળ તમે જોઈ શકો છો. ને બાજુમાં જ આ પવિત્ર નદી, એનું પણ તમે દર્શન કરી શકો છો. હવે અમે પહોંચી ગયા છીએ જે ગુપ્ત ગોદાવરી ધામ છે ત્યાં આગળ. અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા છાંટા ચાલુ છે, પરંતુ અમારે આજનો દિવસ જ અહીંયા રોકાવાનું હતું. આવતીકાલ માટે મારે નીકળવાનું છે પ્રયાગરાજ. એટલે અહીંયા ગુપ્ત ગોદાવરીમાં અમે દર્શન કરીશું ને અહીંયાથી લગભગ જવાનું પ્લાનિંગ છે. કામતાનાથ અને સ્ફટિક અહીંયા અમે 25 રૂપિયા ટિકિટ લઈને આ ગુપ્ત ગોદાવરીની ગુફા જોવા માટે આવ્યા છે, જેમાં પ્રથમ ગુફા છે. ત્યાં અંદર આવવાનો રસ્તો બહુ જ સાંકડો છે, પરંતુ અંદર જો તમે જોઈ શકશો આ મિત્ર, એટલી વિશાળ ગુફા છે કે બહુ અદ્ભુત અને અલૌકિક જગ્યા અને બહુ જ સરસ અનુભવ રહ્યો. એમ થયું કે પર્વતના અંદર આટલી મોટી ગુફા કોઈ કેવી રીતે બનાવી શકે. એમાં દેવશિલ્પી એવા ભગવાન એવા શ્રી વિશ્વકર્માએ આ ગુફાઓની રચના કરેલી છે એવું પણ અહીંયાથી જાણવા મળ્યું. ને ભગવાન રામ માટે આ ગુફાઓ બનાવેલી છે, બહુ અદ્ભુત ગુફાઓ. ત્યારબાદ અહીંયા એક બીજી ગુફા છે જે એનામાં પાણીમાં ચાલી અને આ ગુપ્ત ગોદાવરીની ગુફા તરીકે ઓળખાય છે. આ પણ બહુ અદ્ભુત ગુફા છે, આ તમે વિડીયોમાં જોઈ શકશો.
અત્યારે સાંજના 6 વાગી ગયા છે અને હવે અમે આવ્યા છીએ આ સ્ફટિક શિલા ઉપર. તમે જોઈ શકો છો ચિત્રકૂટમાં આ પણ એક જોવાલાયક સ્થળ છે સ્ફટિક શિલા. અમે હવે પહોંચી ગયા છીએ કામદનાથ મંદિર, જે તમે પાછળ જોઈ રહ્યા છો એમનું પ્રથમ દ્વાર છે અને આ આજનું અમારું છેલ્લું સ્ટેશન છે આમ તો ચિત્રકૂટનું. ને અમારી જે પાછળ જે દેખાઈ રહ્યો છે તે પરિક્રમા માર્ગ છે. આ પરિક્રમા માર્ગથી તમે આખી પરિક્રમા પણ કરી શકો છો. સમથિંગ 1 યા 1.5 કલાકનો સમય લાગશે તમને પરિક્રમામાં. અહીંયા આવો તો આ પરિક્રમા કરવાનું પણ મહત્વ અહીંયા બહુ જ છે. હવે અમારી ગાડી આ કામતગીરી પર્વતના પાર્કિંગમાંથી નીકાળી અને અમે ગાડીમાં બેસીને ચિત્રકૂટ ધામથી રવાના થઈશું મિત્રો. તો આજનો દિવસ અમારો ચિત્રકૂટમાં બહુ જ સારો ગયો અને ઘણી બધી જગ્યાઓ જોઈ. એમાંથી સૌથી સવિશેષ અમે તમને એ કહેવા માંગીશું જે ગુપ્ત ગોદાવરી છે અને એની જે કેવ્સ છે મિત્રો, બહુ જબરજસ્ત ગુફાઓ છે, બહુ અલૌકિક અનુભવ થાય એવી ગુફાઓ છે. બધા જ પ્લેસોમાં અને ચિત્રકૂટમાં બહુ મજા આવી મિત્રો. આના મારફતે તમે પણ ચિત્રકૂટના દર્શન કર્યા છે. વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને આગળ તમારા મિત્રો સુધી પણ મોકલજો. બધાને જય સિયારામ, જય માતાજી, હર હર મહાદેવ. અને હવે અમે અહીંથી નીકળીશું પ્રયાગરાજ. તો ફરી પાછા મળીશું એક નવા બ્લોગ સાથે.